सत्कारयोग साडे पत्रकार साहिबान तुहाडा स्वागत, तुहानू जी आयां नू। देश विच महंगाई जिहड़ी है लगातार वध रही है और अज मैं तुहानू इस विषय ते ही कि एक पासे बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिता गया कॉन्स्टिट्यूशन दीयां जिहड़ियां धज्जियां उड़ाईयां जा रही मोदी सरकार द्वारा भाजपा वालों, ते दूजे पासे महंगाई जिहड़ी है, इन्फ्लेशन जिहड़ी जिस रफ्तार नाल वध रही है उहदे कारण की है। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन कि जिहड़ियां चुनियां हुईयां सरकारां हैं, डेमोक्रेटिक तरीके नाल चुने हुए नुमाइंदे सरकारां, वो असल डेमोक्रेसी नू रिफ्लैक्ट करदियां। लेकिन पिछले सालां च देखिया आपां, मोदी साहब जदों दे सत्ता च आए हैं, तकरीबन 8 तो वध सरकारां जिहड़ियां हैं इन्हां ने खरीद फरोख्त नाल, पैसे की ताकत नाल, या तो आप सत्ता ते काबिज हो गए। जिहड़ियां इलैक्टेड सरकार सी, चाहे वो तुसी रीसेंट एग्जाम्पल ले लो महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, गोवा च की होया, नॉर्थ ईस्ट मेघालय, ईवन मणिपुर, ऑपरेशन लोटस दे राही करोड़ां रुपया खर्च करके इन्होंने अपनियां सरकारां बना लियां। जिहड़ियां चुनियां हुईयां गौरमेंट सी उन्होंने सुट्टता डेगता। ऑपरेशन लोटस हालांकि दिल्ली च आके ऑपरेशन चिक्कड़ बन गया, लेकिन ये पिछे पूरी एक जिहड़ी कॉन्सिपरेंसी है, थ्योरी है, एक स्क्रिप्ट है, वो जानना लोगों और खासकर मैं अज पंजाब के लोगों तुहाडे राहीं दसना चाहुंदा है कि पिछले 8 सालां च 5500 करोड़ एक मोटा मोटा अनुमान है। जे असी 20 करोड़ पर MLA भी एक जिहड़ी ऑफर दिल्ली च आम आदमी पार्टी के MLA नूं खरीदण दी होई सी कि 20-20 करोड़ रुपया लै लो, 40 MLA नूं साडे, या तो साडी सपोर्ट करो। ईवन मनीष सिसोदिया जी नूं कह दिता गया तुहानूं मुख मंत्री बना दिंदे आ। हालांकि दिल्ली च ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन चिक्कड़ बन गया, लेकिन फिर भी चाहे महाराष्ट्र, जिस तरह मैं स्टेट गिनाए, मध्य प्रदेश, गोवा, असम, मणिपुर, मेघालय, बिहार च भी हुंदा बच्चा 5500 करोड़ रुपया इन्हां लोगों ने खर्च किया। 20 करोड़ रुपए पर MLA की भी गल कर लो, और 10 लाख करोड़ तो 10.72 लाख करोड़ जिहड़े राइट ऑफ किए आ। मतलब सरकारां चुनिया हुई सरकारों को डेगण वास्ते, चुने हुए MLA नूं खरीदण वास्ते पैसे हैगे आ, ते दूजे पासे देश महंगाई की मार हेठां, आम बंदा, आम जिहड़े हिंदुस्तान के लोग हैं, वो इन्फ्लेशन च इस कदर मतलब फसे हुए आ, महंगाई च मार हेठां इस तरह आए हुए आ कि घर चलाउणा दूबर हो गया। 2 टाइम की रोटी भी जिहड़ी है उन्होंने खानी मुश्किल हो रही है। 2014 च डीजल 54 रुपये सी, ते अज 90 रुपए हो गया, 90 प्लस ही हो गया कई स्टेट। पेट्रोल 2014 च 60 रुपये सी, ते अज 110 रुपये, और उस तो भी टप गया। आ CNG की गल कर ली आपां, 35 रुपए सी 2014 च, ते अज 75 रुपए तो पार हो गई। ते जेड़े मोदी साहब कहंदे सी कि असीं सिलेंडर बीबियां मावां भैणां नूं फ्री देने आ, वो सिलेंडर 475 रुपए का सी, अज 1053 रुपये का हो गया, 1053 रुपये। यानी कि आम गरीब बंदा 2 टाइम की रोटी खाण नूं भी मजबूर, बड़ी मुश्किल ना मतलब वो कमा पा रहा है या अफोर्ड कर पा रहा। तो दूजे पासे चुनिया हुई सरकारां डेमोक्रेटिक तरीके नाल, डेमोक्रेटिक प्रणाली नाल इलैक्टेड लोगों की खरीद फरोख्त करके, तानाशाही रवैये नाल, डिक्टेटरशिप ना, सत्ता दे नशे नाल मोदी साहब और भाजपा करोड़ां रुपया खर्च कर रही है।
साम दाम दंड भेद जो मर्जी तरीका, वो कहते या साडे नाल रल जाओ या पैसे ले लो, नहीं तो CBI ते ED तुहाडे घर भेजांगे। अज चौकस होने की लोड़ है पंजाब के लोगों को। मैं कहना चाहुंदा है अंबेडकर साहब सानू कॉन्स्टिट्यूशन जिहदे च हरेक वर्ग नूं अधिकार दिते गए सी, खासकर गरीब लोगों को एक डेमोक्रेटिक प्रोसैस दिता सी। लोग अपनी सरकार आप चुनणगे, लोग अपने नुमाइंदे आप चुनणगे, वो नुमाइंदे उन्हां लई उन्हां दे प्रो पीपल्स पॉलिसीज जिहड़ियां हैगियां बनाउणगे। लेकिन जिहड़ा ये धंधा शुरू होया 2014 तो जदों दे मोदी साहब सत्ता च आया, ये बहुत खतरनाक स्थिति मुल्क लई बनती जा रही है कि तुसी चुने हुए नुमाइंदियां नूं MLA की खरीद फरोख्त करके डरा के CBI, अच्छा जिहड़ा इन्हां दी गल नहीं मनदा उहदे घर CBI भेज दिंदे, ED भेज दिंदे। यानी कि लोगों को यह समझना चाहिए कि पैसे की कमी नहीं है, पैसा या तो सरकारां खरीदण वास्ते इस्तेमाल हो रहा मोदी साहब द्वारा, भाजपा द्वारा, या कारपोरेट घराने। हुण वेखो एक पासे कारपोरेट घराने, चंद घराने जिहड़े वड्डे रहीस लोग हैं, कारोबारी हैं, उन्हां तो चैक दे राही फंड लै रही है भाजपा, करोड़ों रुपया लै रही है और ऑन रिकॉर्ड गल्लां है। दूजे पासे 10.72 लाख 10.72 लाख करोड़ उन्होंने राइट ऑफ करते। बड़ा मतलब देखो क्या शानदार डील बना रहे हैं सत्ता च रहने लई कि तुसी चंदा सानू दो, असीं तुहाडे कर्जे माफ कर देंगे। उन्हां घर नहीं CBI भेज दे, नहीं, नो ED नो CBI। कारपोरेट वास्ते जिन्हां लोगों को चंदा लेंदे उन्हां दे CBI ED नहीं जा रही, उन्हां को चैक दे राही चंदा लेंदे आ ते राइट ऑफ नॉन प्रॉफिट एसेट बना के NPA दे राही करोड़ों लखां करोड़ा रुपया, ते महंगाई दी मार आम बंदा, आम नागरिक, आम लोग हिंदुस्तान दे चल रहे हैं। ये हालात बनाते इन्होंने पिछले साल। आप पिछले दिनों च मोदी साहब कह रहे सी लाल किले तो, रेड फोर्ट तो प्रधानमंत्री जी कह रहे सी भी सारे देश के लोगों को संबोधन करके कि तुसी मेरा करप्शन की लड़ाई च सहयोग करो। 8 साल तुहानू सत्ता च हो गया ते करप्शन जे हजे भी इस तरह हो रहा तो यदा मतलब हिस्सेदार हो, भागीदार हो, यदा मतलब तुसी हिस्सेदार हो। ये आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने 5 सवाल रखे उन्होंने। अगर सुहर्दता है प्रधानमंत्री जी, तुसी वाकई चाहते हो कि देश चो करप्शन खत्म हो, या करप्शन के खिलाफ तुहाडी साफ सुथरी लड़ाई है, ईमानदारी वाली लड़ाई है, तुसी पक्षपात नहीं कर रहे, तुसी कारपोरेटां दा अगर पक्ष नहीं पूर रहे, तो 5 सवाल है। एक कि गुजरात च 27 साल तो बीजेपी रूल है, हर साल पेपर लीक हो रहे, हर साल गुजरात। अगर मोदी साहब तुसी ईमानदारी नाल, अगर तुसी ईमानदार हो, भाजपा अगर ईमानदार है, तो जेडे गुजरात च पेपर लीक हो रहे हैं उन्हां दी CBI और ED जांच करवानी चाहिए है। सवाल नंबर 2, अगर मोदी साहब सोचते हैं कि करप्शन के खिलाफ वो साफ नीयत ना, तो जेड़ा 22,000 करोड़ का ड्रग पिछले सालों बीजेपी रूल गुजरात के पोर्ट्स तो फड़िया गया है, और वह भी पोर्ट्स मोदी साहब के खास दोस्त दे 22,000 करोड़ के नशे। अगर मोदी साहब तुहाडी लड़ाई साफ नीयत नाल है तो 22,000 करोड़ जिहड़ा नशा फड़िया है गुजरात के पोर्ट्स तो, तुहाडे खास दोस्त के पोर्ट्स तो, उहदे खिलाफ CBI और ED की इंक्वायरी कराओ। अगर प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है तो अरविंद केजरीवाल जी ने उन्होंने सवाल किया है कि जेडे 50 तो वध नशे करके अपनी पॉइजनिंग मतलब नशीली शराब नाल, जहरीली शराब नाल, पॉइजन जी वाइन सी या विस्की सी या शराब सी, उहदे नाल जेडे 50 तो वध शराबबंदी स्टेट गुजरात जेडे लोग मरे आ, और वो शराब का कारो एक पासे तो सूबे च शराबबंदी है गुजरात जिथे बीजेपी रूल कर रही है, उत्थे उस शराब नाल जहरीली शराब नाल मरे हुए लोगों की मौत की CBI इंक्वायरी कराउण
अगर मोदी जी की नीयत साफ है, भाजपा की नीयत साफ है। अगर वाकई मोदी जी की नीयत करप्शन के खिलाफ साफ है, सुथरी है, अगर चंगा जे करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो जिहड़ा बुंदेलखंड का एक्सप्रैस वे जिहदा उद्घाटन मानयोग प्रधानमंत्री जी ने किया और 5 दिन बाद हज़ारां करोड़ रुपए के खर्चे नाल बुंदेलखंड एक्सप्रैस जिहड़ा ढाह ढेरी हो गया, उसदी सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी कराउण मोदी साहब भाजपा करवावे। अगर इन्हां दी नीयत साफ है, अगर इन्हां दी नीति और नीयत साफ है कि जिहड़ा 10 लाख तो ऊपर राइट ऑफ किया करजा, ਉਹਦੀ सीबीआई और ईडी की ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜੋ ਨਾ सीबीआई। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਡ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਲਈ सीबीआई और ईडी ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾइट ऑफ करता, माफ करता। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ तो उन्होंने घर भेजो, सीबीआई ईडी भेजो, असीं तुहानूं मन जाएंगे तुहाडी नीयत साफ। लेकिन ड्रामा बंद करो, डेमोक्रेसी च देश के संविधान का सन्मान करो, इलैक्टेड लोगों की खरीद फरोख्त बंद करो। नहीं देश देख रहा और मुल्क ने 2024 च इन्होंने साफ कर देना। महंगाई इस करके हो रही है मुल्क च, पंजाबियों मैं दसना चाहना कि पैसे की दुरवरतों सरकारां तोड़न च बनाउण च लग रही है, एमएलए की खरीद फरोख्त हो रहा है, वड्डे कारोबारियों के करजे माफ करने च पैसे का उपयोग कर रही है मोदी सरकार। पैसा तो टैक्स का ही है ना, लोगों के पैसा तो लोगों के टैक्स चों ही इकट्ठा हो रहा है। लेकिन आम बंदा जिहड़ा है उन्होंने तेल भी जिहड़ा 70 रुपए का 10 साल 8 साल पहला वो 170-200 रुपए लीटर मिल रहा। आम तेल जिहड़ा आपां सब्जी बनाउण दे काम आ रहा, हरेक सैक्टर च बुरा हाल है। और एक किसान, एक आम गरीब परिवार का बच्चा, चाहे कोई स्टूडेंट कोई लोन लेंदा, चाहे कोई एक छोटा कारोबारी है, वो अगर छोटा मोटा भी कर्जा ले लेंदा तो उसकी प्रॉपर्टी जिहड़ी है हाल अटैच कर लेंदे, जब्त कर लेंदे। और ये वड्डे कारोबारियों के खिलाफ कोई जिहड़ा एक्शन नहीं, कोई किसी तरह की सीबीआई और ईडी नहीं। इस करके पंजाबियों नूं मैं दसना चाहुंदा अखीर च, हालांकि 8-9 सरकारां इन्हां ने पैसे की ताकत नाल मिसयूज ऑफ मनी, लोगों के पैसे दे टैक्स के पैसे का जिहड़ा दुरुपयोग करके बनाईयां। ऑपरेशन लोटस चलिया, लेकिन हालात दिल्ली च ऑपरेशन लोटस जिहड़ा आ ऑपरेशन चिक्कड़ बन गया, क्योंकि दिल्ली च एक आम आदमी पार्टी की ईमानदार, केजरीवाल जी की एक ईमानदार सरकार है जिहड़ी जवाबदेही नाल काम कर रही है। और इन्हां लोकां नूं जिहड़े एक पासे संविधान दीयां धज्जियां उड़ा रहे, दूजे पासे कारपोरेट लोगों को मदद कर रहे हैं, तीसरा आम गरीब लोगों को महंगाई की मार हेठां जानबूझ के लिया जा रहा है। उन्होंने सबक जिहड़ा है 2024 जिहड़े देश के लोग, पंजाब के लोग, सारे मुल्क के लोग जरूर सिखाउणगे। अज का जिहड़ा विषय यही सी। तुहाडा कोई सवाल होवे तो कर सकते। जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੀ ਜੋ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। देखो, एक पासे ते सब तो संजीदा इमोशन नाल जुड़िया, लोगों दीयां भावनावां नाल जुड़िया 7 साल तो पेंडिंग गुरु साहब की बेअदबी वाला केस है, जिहदे च सुखबीर सिंह बादल साहब की जिहड़ी है एसआईटी ने उन्होंने तलब किया सी, उन्हां दी पुछगिछ होनी सी, क्योंकि उस टाइम सूबे के होम मिनिस्टर भी सीगे और डिप्टी सीएम भी सीगे। लेकिन उन्होंने तरजीह तो नहीं है, या तो तरजीह तो नहीं है तो या नीयत खोट है, या दाल च कुछ काला है। जे तुसी वाकई कानूनी प्रक्रिया च भरोसा रखते हो, या तुसी दोधे धुपे हो, या तुहाडा कोई रोल नहीं है, चाहे वह बरगाड़ी वाली, चाहे बाइबल कला, चाहे कोटकपुरा गोली कांड जो होम मिनिस्टर सी सुखबीर सिंह बादल, तो फिर तुहानू एसआईटी के सामने पेश होने च दिक्कत की है। उन्हों का पहला एक ड्रामा करना जी मैनू समझ नहीं आया, जी समझ नहीं आया, तो बाद ये कह देना जी मेरी अलग किसी होर तरीक सी। ये दर्शाता है कि सुखबीर सिंह बादल साहब पेश होना नहीं चाहते, या दाल च कुछ काला है,
ਜਾਂ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਸਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਮਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਨ ਕੀਤਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ 15 ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਖੋ 7 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ 'ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ। ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਕੈਪਟਨ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਈਵਨ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਆ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪੂਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਛ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਚਾਹੇ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਹੀ ਹੂਟਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਸਚੈਕਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਊਗੀ। ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਭਾਜਪਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 2024? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿੱਲੀ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਿੱਕੜ ਬਣ ਗਿਆ। 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਔਰ ਈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਲਓ, ਮੁਕੁਲ ਦੇਵ ਆਏ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਧੁੱਪੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ, ਮੈਂ 8-10 ਸਟੇਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਤੀਆਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਐ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਿੱਕੜ ਬਣ ਤੇ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਣਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਰਿਟੇਲ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਐਲਵਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੋਨੋਪਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬੰਦ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 1500 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਆ ਉਹ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੀਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਸਚਿਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਚੀਕਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਪਿਓ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। VIP ਕਲਚਰ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਤਰਫਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ। ਸਚਿਨ ਔਰ ਅਨਮੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤੂਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪੈਸਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਰੂ ਚੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਾ, CBI ED ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ। 44 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ MLA ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਕੀ ਕੱਢ ਲਿਆ? ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। CBI ਔਰ ED ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, TV, AC, ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਪਤਾ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਪਤਾ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਲਡ ਲੀਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਦ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ। ਗੁਪਤਾ ਰੇਡੀਓ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਜਿਵੇਂ AC, ਕੂਲਰ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ, LED, ਸਮਾਰਟ TV, ਮਿਕਸੀ, RO, ਪ੍ਰੈਸਾਂ, ਚਿਮਨੀਆਂ, CCTV, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ।
ਮਿਟਸੂਬਿਸ਼ੀ, ਹਾਇਰ, ਲॉयड, ਹਿਟੈਚੀ, ਓ ਜਨਰਲ, ਗੋਦਰੇਜ ਤੇ ਸੁਜਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 0% ਵਿਆਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ PGA ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ PGA ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।